मागच्या व्हिडिओमध्ये मी बोललो होतो त्याप्रमाणे आपण अजून 5 नॉलेज चेक या व्हिडिओमध्ये पाहूया. ठीक आहे. ओके, सुरुवात करूया. पहिला नॉलेज चेक. कन्सिडर द फॉलोइंग सिनेरिओ, देन चूज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन दॅट फॉलोज and select check your answers. Okay, Tailwind Traders is moving its online payment system to Azure. The processing of online orders begins through a website which Tailwind Traders manages through Azure App Service. The web application that runs the website passes order information to virtual machines which further process each order. These VMs exist on Azure Virtual Network, but they need to access the internet to retrieve software packages and system updates. Here is the diagram that shows the basic architecture of the company payment system. ठीक आहे, तर खाली त्यांनी एक डायग्राम दिलेला आहे. The security teams want to ensure that only network traffic reaches the company's Azure resources. As an extra layer of defense, the team also wants to ensure that the VMs can reach only ट्रस्टेड होस्ट्स अँड स्पेसिफिक होस्ट्स. ठीक आहे. ओके, तर आपण प्रश्न बघूया काय आहेत ते. An attacker can bring down your website by sending a large volume of network traffic to your servers. Which Azure service can help Tailwind Traders protect its app service instance from this kind of attack? ओके, तर ह्याच्यामध्ये लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ नेटवर्क ट्रॅफिक म्हणजे डिनायल ऑफ सर्व्हिस. ओके, तर हे जे आहे ॲज्युअर डिनायल ऑफ सर्व्हिस, हे डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस असा त्याचा अर्थ आहे. DDoS ही त्यांना वापरायला लागेल, DDoS प्रोटेक्शन. ओके, दुसरा प्रश्न. व्हॉट्स द बेस्ट वे फॉर टेलविंड ट्रेडर्स टू लिमिट ऑल आउटबाउंड ट्रॅफिक फ्रॉम VMs टू नोन होस्ट्स? ओके, तर इथे परत तो डिनायल डिस्ट्रीब्यूट दिलेला आहे, त्याला काय अर्थ नाही आहे इथे. त्याच्यानंतर आहे क्रिएट ॲप्लिकेशन रूल इन ॲज्युअर फायरवॉल, हे सगळ्यात बेस्ट आहे. एन्श्युअर दॅट ऑल रनिंग ॲप्लिकेशन्स कम्युनिकेट विथ ओनली ट्रस्टेड फोर्स अँड होस्ट. तर ते जी रिक्वायरमेंट आहे तीच परत इथं खाली दिलेली आहे, त्याला काय अर्थ नाही आहे. ही क्रिएट ॲप्लिकेशन रूल इन ॲज्युअर फायरवॉल. ठीक आहे, हे जास्त ॲप्रोप्रिएट उत्तर आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न. How can Tailwind Traders most easily implement a deny by default policy so that VMs can connect to each other? Okay. तर इथं परत allocate each VM on its own virtual network असं दिलेलं आहे. परत इथं DDoS एक देऊन ठेवलेलं डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल, त्याचा काय अर्थ नाही आहे त्याला काही. इथे एक हे जे आहे हे महत्त्वाचं आहे की क्रिएट अ नेटवर्क सिक्युरिटी ग्रुप rule that prevents access from another VM on the same network. This is most काय म्हणतात त्याला appropriate answer. ओके, चेक करूया आपण. ठीक आहे. ओके, दुसरा नॉलेज चेक बघूया. नॉलेज चेक इथं परत सिनेरिओ दिले त्यांनी. At Tailwind Traders, recall that retail employees are issued tablet devices from which they can track orders and plan their work schedules. हे Tailwind Traders जे आहेत ते यूज केस वापरून त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट लर्नमध्ये ते डिस्कस केलेले, म्हणून त्यांनी असं इथे लिहिलेलं आहे रिकॉल दॅट म्हणून. ओके, आपण ते काय लर्नचं सगळं वाचलेलं नाही आहे, तेवढं लक्षात ठेवा. Tailwind Traders also allows delivery drivers to use their own mobile devices to access scheduling and logistic applications. The stolen password might allow unauthorized access to company and customer data. Tailwind wants to extend its investments in Azure Active Directory to ensure all of its applications will access both from intranet and from public networks. The company is looking into how Azure Active Directory, AD, single sign-on, SSO, multi-factor authentication, and conditional access can help इट अचीव दोज गोल्स. ओके, तर त्याच्या अकॉर्डिंग त्यांनी ते प्रश्न विचारलेले आहेत. ओके, इथं काय लिहिलं आहे. हाऊ कॅन द IT डिपार्टमेंट एन्श्युअर दॅट एम्प्लॉईज ॲट कंपनीज रिटेल स्टोर्स कॅन ॲक्सेस कंपनी ॲप्लिकेशन्स ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड टॅबलेट डिव्हायसेस. म्हणजे इथे काय आलं, हे कंडिशनल ॲक्सेस. बरोबर आहे.
आपण हे बोललो होतो कंडिशनल ॲक्सेस. How can the IT department use biometric properties such as facial recognition to enable delivery drivers to prove their identities? याच्यामध्ये आलं मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशन, कारण दोन ऑथेंटिकेशन वापरून त्याला करायला लागेल. ओके. हाऊ कॅन द IT डिपार्टमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स युजर मस्ट ऑथेंटिकेट टू ॲक्सेस मल्टिपल ॲप्लिकेशन? हे सिंगल साइन ऑन, सिम्पल आहे ह्याचं उत्तर. ओके, चेक करूया. ओके, ठीक आहे. तिसरं बघूया. ओके. Tailwind Traders has created environments for development and testing for its e-commerce system. Here is the diagram that shows the basic compute, database and networking components found in each environment. ठीक आहे, तर त्यांनी तो डायग्राम दिलेला आहे. These environments provide a way for the team to build and test new application features. If you have gone through the plan and manage Azure cost module, then you have already seen this layout. Although the development and test teams report to different departments, both environments exist under the same Azure subscription. Okay, the IT manager wants to implement governance controls to help ensure that only authorized users can access these systems. Having these controls in place will help them track and manage operating costs. Choose the best response for the each question. ठीक आहे, तर बघूया आपण त्यांची काय काय रिक्वायरमेंट. हाऊ कॅन द टेलविंड ट्रेडर्स अलाव सम युजर्स टू कंट्रोल द व्हर्च्युअल मशीन्स इन each environment but prevent them from modifying networking and other resources in the same resource group or Azure subscription? Simple answer आहे RBAC. Okay, create a policy in Azure policy that audits resource usage, split the environments into separate resource groups. आणखीन हे create a RBAC is the best, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या परमिशन्स कंट्रोल करता येतात की कोण काय करू शकतं ते. ओके, तर क्रिएट अ रोल असाइनमेंट थ्रू Azure रोल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल, Azure RBAC is the correct answer. Which is the best way Tailwind Traders to ensure that team deploys only cost effective व्हर्च्युअल मशीन SKU सायझेस? ओके, त्यांना रिस्ट्रिक्शन आणायचं की कुठल्या साईजचं व्हर्च्युअल मशीन ते क्रिएट करू शकतात. क्रिएट अ पॉलिसी इन Azure पॉलिसी दॅट स्पेसिफाईज द अलाउड SKU सायझेस. ओके, हे जास्त ॲप्रोप्रिएट वाटते आत्ता तरी. पुढचं बघूया आपण काय लिहिलं आहे. पिरियडिकली इन्स्पेक्ट द डिप्लॉयमेंट मॅन्युअली टू सी विच SKU सायझेस आर यूज्ड. आणखीन तिसरं लिहिलं आहे क्रिएट अन Azure RBAC रोल दॅट डिफाईन्स अलाउड व्हर्च्युअल SQL सायझेस. हे चुकीचं आहे. ओके, तर हे जास्त करेक्ट उत्तर आहे. हे असं काहीतरी त्यांनी ते देऊन ठेवलेलं असतं बरं का मध्ये मध्ये, की पिरियडिकली इन्स्पेक्ट द डिप्लॉयमेंट मॅन्युअली टू सी विच SKU सायझेस आर युज्ड. हां, हे पुढच्या याच्यात पण आहे बघा एक. तर तिसरा प्रश्न बघूया. Which is likely the best way for Tailwind Traders to identify which billing department each Azure resource belongs to? Okay, तर ट्रॅक रिसोर्स युसेज इन अ स्प्रेडशीट. हे असं काहीतरी काय म्हणतात त्याला, हास्यास्पद असं काहीतरी एक त्यात देऊन ठेवलेला असतो ऑप्शन. काहीतरी ऑप्शन द्यायचा म्हणून तो दिलेला असतो, तो बघायचा आणि ते सोडून द्यायचं. ओके, स्प्लिट द डिप्लॉयमेंट इन टू सेपरेट Azure सबस्क्रिप्शन व्हेअर ईच सबस्क्रिप्शन बिलॉंग्स टू इट्स ओन बिलिंग डिपार्टमेंट. आणि तिसरं काय दिलं आहे, अप्लाय अ टॅग टू ईच रिसोर्स दॅट इन्क्लूड द असोसिएटेड बिलिंग डिपार्टमेंट. हे जास्त कन्व्हिनियंट आणि जास्त करेक्ट उत्तर आहे. ओके, बघूया आपण. ठीक आहे, ओके, हे झालेलं आहे. मी तुम्हाला एनकरेज करतो, मी ह्या लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकणार आहे. तुम्ही ते स्वतः तिथं जाऊन ती उत्तरं देऊन आणखीन हे खालचं डिस्क्रिप्शन वाचा नंतर, म्हणजे ते जस्टिफिकेशन कळतं की ते उत्तर बरोबर का आहे. ओके, आता आपण चौथा बघूया. At Tailwind Traders, the legal and IT department want to better understand how Microsoft handles personal data. They also want to better understand how Azure services can help them meet their compliance goals.
their need go beyond just Azure. For example, applications in their retail store use Cortana to help store employees quickly locate items. Choose the best response for each question. बघूया काय काय प्रश्न आहेत त्या. Where can the team access details about personal data Microsoft processes and how the company processes it, including the Cortana? हे याच्यामध्ये दिसणार आहे मायक्रोसॉफ्ट प्रायव्हसी स्टेटमेंटमध्ये, कारण हे आपण बघितलं होतं की ते त्यांना डिक्लेअर करावं लागतं की ते कसं वापरतात म्हणून. ओके. द Azure कंप्लायन्स डॉक्युमेंटेशन आणि मायक्रोसॉफ्ट कंप्लायन्स ऑफरिंग्स हे काय हे वाटत नाही आहे. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न, व्हेअर कॅन द लीगल टीम ॲक्सेस इन्फॉर्मेशन अराउंड हाऊ द मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड हेल्प्स देम सेक्युअर सेन्सिटिव्ह डेटा अँड कंप्लाय विथ ॲप्लिकेबल लॉज अँड रेग्युलेशन्स. हे त्याच्यात त्यांना ट्रस्ट सेंटरमध्ये त्यांना ती इन्फॉर्मेशन दिसणार आहे की हाऊ क्लाउड हेल्प्स देम. ट्रस्ट सेंटरमध्ये सगळी ती डॉक्युमेंटेशन त्यांनी देऊन ठेवलेलं आहे की कुठं कुठं मायक्रोसॉफ्ट ते कंप्लाय करतं, आणखीन कुठले कुठले रूल्स अँड रेग्युलेशन्स मायक्रोसॉफ्टने क्लाउडमध्ये फॉलो केलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना ती माहिती इथं ट्रस्ट सेंटरमध्ये दिसू शकते की मायक्रोसॉफ्ट क्लाउडला जर मूव्ह केलं तर कुठले कुठले कंप्लायन्सेस ऑलरेडी ते होऊन जातात कंप्लायमेंट, कारण मायक्रोसॉफ्टने ती सर्टिफिकेशन्स ऑलरेडी घेऊन ठेवलेली आहेत त्यांच्या डेटा सेंटरसाठी आणखीन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी. ओके. Where can the IT department find reference blueprints that it can apply directly to its Azure subscriptions? ओके. तर हे तुम्हाला कंप्लायन्स डॉक्युमेंटेशनमध्ये सापडू शकतात. म्हणजे त्यांनी ब्ल्यूप्रिंट्स करून ठेवलेल्या आहेत त्या काय म्हणतात त्याला तुम्हाला वापरता येऊ शकतात. ओके. ओके. हे चेक करूया. ठीक आहे. ओके. आता आपण पाचवा आणि शेवटचं नॉलेज चेक बघूया. ओके. Before they migrate their existing e-commerce system from their data center to production environments on Azure, the Tailwind Traders team wants to first set up environments for development and testing. Okay. Here is the diagram that shows the basic compute, database and networking components found in each environment. An e-commerce system that might require a website, the products database, the payment system and so on. Because developers can't always run the entire service from their local development environment, the dev environment is the first place where everything the app needs to comes together. After the development team verifies changes to the dev environment, then promote changes to the test environment. The test environment is where the testing team verifies new app features and also verifies that no regression or breaks to existing features happens when new features are added. The team will map each component in their existing infrastructure to the appropriate Azure service. Okay. तर ते खाली त्या प्रश्न आलेले आहेत. बघूया प्रश्न काय आहेत ते. पहिला प्रश्न, विच इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप द टीम शुड टेक टू कम्पेअर द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज एन्व्हायरमेंट्स इन टू Azure वर्सेस देअर डेटा सेंटर. पहिली स्टेप काय करायला पाहिजे. दे आर जस्ट टेस्ट एन्व्हायरमेंट, स्पिन अप अँड चेक द बिल ॲट द एंड ऑफ द मंथ. काही नाही, सुरू करा म्हणे आणि नंतर महिन्याच्या शेवटी बिल बघा. ॲझ्युम दॅट रनिंग द क्लाउड कॉस्ट अबाउट द सेम ॲज रनिंग द डेटा सेंटर. दोघांची कॉस्ट सेमाचे असं गृहीत धरा. किंवा रन द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कॅल्क्युलेटर. हे ऑफकोर्स मोर ॲप्रोप्रिएट उत्तर आहे. उत्तर देताना एक लक्षात ठेवा की मायक्रोसॉफ्ट आता हे 3 त्यांनी ऑप्शन दिलेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये कुठलंच मायक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग म्हणजे सर्व्हिस जी आहे मायक्रोसॉफ्टची ती कुठेच वापरली जात नाही, ती फक्त इथंच वापरली जाते. तर मुळात ते चेक करत असतात की कुठलं मायक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग दिलेल्या प्रश्नाला जास्त उपयुक्त आहे हे तुमच्या लक्षात आलं आहे का. म्हणून इथं तर कुठलं मायक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग नाही आहे पहिल्या 2 याच्यामध्ये. मायक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग फक्त याच्यामध्ये आहे, म्हणून हे उत्तर जास्त ॲप्रोप्रिएट आहे. ओके. What is the best way to ensure that development team doesn't provision too many virtual machines at the same time? Okay. Do nothing, let the development team use that what they need. असं एक परत काहीतरी मी म्हटलं त्याप्रमाणे काय म्हणतात त्याला हास्यास्पद एक काहीतरी देऊन ठेवलेलं असतं. त्याच्यानंतर अप्लाय स्पेंडिंग लिमिट्स टू द डेव्हलपमेंट टीम्स Azure सबस्क्रिप्शन. हे जास्त
ॲप्रोप्रिएट आहे. आता तिसरं काय लिहिलं आहे बघा परत तसंच. व्हर्बली गिव्ह द डेव्हलपमेंट लीड अ बजेट अँड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर ओव्हरेजेस. हे कुठलंही टूल वापरता न करा असे हे आहेत. दोन्ही ऑप्शन तसे आहेत. तर हा ऑप्शन तसा नाही आहे. हा काय अप्लाय स्पेंडिंग लिमिट्स टू द डेव्हलपमेंट टीम्स ॲज्युअर सबस्क्रिप्शन. म्हणजे हे जे फीचर आहे हे त्याच्यामध्ये आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का नाही हे त्यांना चेक करायचं असतं बेसिकली. तिसरा प्रश्न, विच इज द मोस्ट इफिशियंट वे फॉर द टेस्टिंग टीम टू सेव्ह कॉस्ट्स ऑन व्हर्च्युअल मशीन्स ऑन वीकेंड्स वेन टेस्टर्स आर नॉट ॲट वर्क. ओके, वीकेंडला शनिवार रविवार ते काम करत नाहीत तर मग ते शनिवार रविवार ते व्हर्च्युअल मशीन्स चालू ठेवून पैसे वाया जाण्यापेक्षा ते कसे वाचवायचे त्याचा तो विचार करता येते. डिलीट द व्हर्च्युअल मशीन्स बिफोर द वीकेंड अँड क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ देम ऑन द फॉलोइंग वीक. शुक्रवारी डिलीट करा आणि सोमवारी परत क्रिएट करा असं एक दिलेलं आहे ऑप्शन. दुसरा काय ऑप्शन आहे, डिअलोकेट व्हर्च्युअल मशीन्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज. आणि तिसरा ऑप्शन, जस्ट लेट एव्हरीथिंग रन ॲज्युअर बिल्स ओनली फॉर द CPU टाईम दॅट यू यूज. हे वाक्य बरोबर आहे की CPU टाईम तुम्ही जेवढा वापरता तेवढंच तुम्हाला बिलिंग केलं जातं. पण जर ते मशीन चालू राहिलं व्हर्च्युअल मशीन तर तो त्याचा जो CPU टाईम आहे त्या मशीनच्या CPU टाईमपेक्षा काय म्हणतात त्याला, जे रनिंग आहे ते मशीन, CPU टाईम मशीनचा नसला तरी ॲज्युअरचा तिथं चाललेलाच असतो. त्यामुळे तो तुम्हाला बिल करणारच, तुम्ही व्हर्च्युअल वापरा किंवा वापरू नका. डिलीट करा आणखीन परत क्रिएट करा ऐकायला ठीक वाटते पण दॅट इज बिट टू मच. ओके, तर हे जास्त योग्य उत्तर आहे की डिअलोकेट करा आणखीन ते परत अलोकेट करा. आणि हे कसं असतं की डिअलोकेट केलं की ते मशीन काही नष्ट होऊन जात नाही, ते तसंच असतं, फक्त ते परत चालू करायला लागतं. रिसोर्सेस इन द डेव अँड टेस्ट एन्व्हायरमेंट्स आर ईच पेड बाय द डिफरंट डिपार्टमेंट्स. वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स ती पैसे भरतात त्या एन्व्हायरमेंट्सचे. व्हॉट इज द बेस्ट वे टू कॅटेगराईज कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट. ओके, अप्लाय टॅग टू ईच virtual machine that identifies the appropriate billing department. Split the cost evenly between two departments and keep the spreadsheet that lists each team's resources. हे परत असं काहीतरी हे देऊन ठेवलेलं आहे की एक स्प्रेडशीट एक्सेलमध्ये आणि त्यात सगळे नोंद ठेवा म्हणून ते केलं आहे. किंवा दुसरा असा ऑप्शन दिला आहे की जे काय बिल आहे ते निम्म भरून टाका. ओके, कोणी किती खर्च केलं ते फार बघत बसायची गरज नाही. तर ते हे जास्त उपयुक्त उत्तर आहे आणि बरोबर पण आहे, कारण तुम्ही टॅग्स लावून त्याच्यामध्ये बिलिंगची इन्फॉर्मेशन भरू शकता. आणखीन त्या टॅगनुसार ते रिसोर्सेस तुम्ही लिस्ट करू शकता. आणखीन पाहू शकता की त्यांनी किती कन्झम्पशन केलेलं आहे. तर अप्लाय अ टॅग टू इच व्हर्च्युअल मशीन दॅट आयडेंटिफाईज द अप्रोप्रिएट बिलिंग डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आन्सर. ओके, बघून टाकूया आपण इथे. ठीक आहे. ओके, तर असे 5 अजून नॉलेज चेक होते ते मी ह्याच्यात कव्हर केलेले आहेत. हा तिसरा आणि शेवटचा व्हिडिओ आहे नॉलेज चेकचा. आपण सगळे बघितलेले आहेत. टोटल मला वाटतं काहीतरी 20 एक असे काहीतरी नॉलेज चेक होते त्या काय म्हणतात त्याला मायक्रोसॉफ्ट लर्नवरती. त्यातले 6 हे जे आहेत ते टॉपिक म्हणजे आता नाही आहेत, आता सिलेबसमध्ये नाही आहेत ते, कारण ते त्यांनी लर्नवरती काही चेंजेस केलेलं नाही आहे. म्हणजे जे टॉपिक डिकमिशन झाले ते त्यांनी तसेच ठेवलेले आहेत. तर ते 6 त्याच्यामध्ये तसे आहेत की जे आउट ऑफ सिलेबस आहेत, त्यामुळे ते मी काही इथं कव्हर केले नाहीत. आता 20 मधले ते 6 गेले, म्हणजे 14 राहिले. 5 आणि 5 10 4 14 ते आपण याच्यामध्ये ऑलरेडी कव्हर केलेले आहेत. ओके, तर इथे टॉपिक्स आणखीन नॉलेज चेक या अँगलनी AZ900चं जेवढं काही मटेरियल होतं ते आपण मॅक्झिमम सगळं कव्हर केलेलं आहे. ओके, तर याच्या पुढच्या व्हिडिओजमध्ये मी ॲक्च्युली आता AZ900 स्पेसिफिक असं नाही, पण परीक्षेचा दिवस कसा प्लॅन करावा आणि प्रत्यक्ष परीक्षा देताना काय काळजी घ्यावी आणि हे करावं ते मी वेगळे व्हिडिओज बनवून ते तुम्हाला सांगणार आहे. ओके, चलो, थँक्यू.